Let us have a brief introduction about black holes. What is a black hole? A black hole is an object from which the escape velocity is greater than the speed of light. Now, what is escape velocity? Suppose I'm standing on Earth. Now I am throwing a ball upwards. What will happen? The ball will go upwards, and at some point of time, its kinetic energy ceases to exist. Its velocity becomes zero. It again comes down. If I throw it harder, it reaches a further height. Then again, at some point of time, it's V equal to 0. All it has here is the potential energy, and from it comes down again, reducing its potential energy. But if I can throw the ball with a certain speed so that the ball would never come back to the Earth's surface, so that particular velocity is the escape velocity for this Earth. Now we know these two formulae. We know that if there are two masses, capital M and small m, and G is the gravitational constant, R is the distance between these two masses, then this is the force of gravity acting between these two masses. So what is the potential energy? Potential energy is Gmm divided by R. So here we can see that as the distance between two massive objects or two masses increases, their potential energy decreases, and at R equal to infinity, potential energy is also equal to 0. Now suppose here in this case, when the speed is equal to the escape velocity for Earth, which means now the distance between the tennis ball and the Earth is infinity. Theoretically, it's infinity. So here at infinity, the ball will come to rest. So its kinetic energy becomes 0 here at infinity. And at R equal to infinity, its potential energy is also equal to 0. Which means at infinity, kinetic energy equal to 0, potential energy is also equal to 0. So total energy, which is a summation of kinetic energy and potential energy, is also equal to 0. But energy cannot be created or it cannot be destroyed. It has to be constant, it has to be conserved. So if the total energy is 0 here, then at any point along the line of journey, the total energy is equal to 0. So if I consider a point, let's say halfway between Earth and infinity, and if at that point the ball is approaching towards infinity with a speed v, then its kinetic energy is exactly equal to the potential energy, and they cancel out, so the total energy is equal to 0. So if this is the case, so when the ball is here on the Earth surface, then also their total energy is equal to 0, which means at Earth's surface, kinetic energy must be equal to the potential energy. So if something is residing on the Earth's surface, then the distance between that object small m and the Earth capital M is nothing but the radius of the Earth, which is 6400 kilometers. So here, when the ball is resting here at or I am holding the ball on the Earth's surface, so it's a Gmm by R is equal to half mv square. So let's do some algebra. We have Gmm by R. R is the radius of the Earth equal to the kinetic energy, where V is the escape velocity for Earth.
After solving this, we got v square equal to twice gm by r. If I put all the values of g, mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 and radius of earth is 6400 kilometers. This is in kg. So we have v is almost equal to 11 kilometers per second. And this is much less than, way more shorter actually, than the speed of light. So earth is definitely not a black hole, because otherwise this speed must be also equal to the speed of light. So these are the escape speeds, velocities for earth in different units. If I throw a tennis ball with a speed of 25,000 miles per hour, it will never come back in my hand. And a tennis player, when he or she strikes the tennis ball with her or his racket, then it reaches a speed of say like 170 or 160 miles per hour, which is a very shorter, way more short than this escape velocity limit. So now we have this one, that v square equal to twice gm by r of this is the radius of earth. So here I have written the suffix e, and as this r shrinks as the radius of the planet or the cosmological object shrinks, its escape velocity also increases. So if I am able to squash earth into a very smaller one, then at some point of time it may so happen that its escape velocity could reach the value c. So now suppose this radius is re, but the speed is now c. For this size, the escape speed is c. So here we have re equal to 2 gm by c square, and if we put all the values 2 gm and c square, c is 3 into 10 to the power 8, g is 6.67 into 10 to the power minus 11, m is 6 into 10 to the power 24, and if we solve this, we'll get that this radius turns out to be 8 millimeter. So if all the masses, the mass of 6 into 10 to the power 24 kgs of earth is shrinks to a ball of diameter 1.6 centimeter, then it is possible to have a black hole instead of our earth. ব্ল্যাক হোল শুরু করব, ব্ল্যাক হোলের ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিওটা পড়ব। এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক হোল হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার ক্ষেত্রে এসকেপ ভেলোসিটিটা আলোর গতিবেগের থেকে, শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের থেকে বেশি হয়ে যায়। যে কোনো জিনিস, তার যে কোনো কসমোলজিক্যাল বডি, তার জন্য যদি এসকেপ ভেলোসিটিটা বা মুক্তিবেগটা আলোর গতিবেগের থেকে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে ব্ল্যাক হোল হিসাবে গণ্য করা যায়। এসকেপ ভেলোসিটি কি না, এসকেপ ভেলোসিটি বুঝতে গেলে মোটামুটি একটা রাফ আইডিয়া আমি এখানে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী, তার উপর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাতে একটা বল আছে, সেটাকে আমি থ্রো করছি। জেনারেলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে বলটা থ্রো করার পরে, জমি থেকে থ্রো করার পরে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠতে থাকে। ওপর দিকে উঠতে উঠতে কাইনেটিক এনার্জিটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং পোটেনশিয়াল এনার্জিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। একটা সার্টেন হাইট রিচ করার পরে পুরো এনার্জিটাই পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে যায়, কারণ এই সময় কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে যায়। কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয় তার কারণ হচ্ছে এখানে বডিটার মানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি, যেটা তাৎক্ষণিক বেগ, ওই সময়ের জন্য জিরো হয়ে যায় এবং বডি তখন আবার নিচের দিকে পড়তে আরম্ভ করে। এই সময় তার পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কমতে থাকে, কাইনেটিক এনার্জিটা বাড়তে থাকে। এই হচ্ছে ফলিং এর মেকানিজম। এবার আমি যদি আরেকটু বেশি স্পিড নিয়ে ছুড়ি, তাহলে এটা আরেকটু ওপর দিকে যাবে, গিয়ে সেখানে আবার স্টপ হবে, হয়ে আবার নিচের দিকে ব্যাক করে ফিরবে।
এবার আমি যদি এত স্পিড নিয়ে ছুটতে পারি, এত জোরে ছুটতে পারি যাতে করে এই আমার হাতের এই বলটা চলেই যায় ওপরের দিকে আর ফেরত না আসে পৃথিবীতে, তাহলে আমি বলবো যে আমি ওই বলটাকে তার মুক্তি বেগ দিয়ে ছুঁড়তে সক্ষম হয়েছিলাম। এবার আমি যদি আর্থের কথা ভাবি, আমাদের পৃথিবীর কথা ভাবি, এবং বলের মাস বা বলের ভরটা যদি স্মল এম হয়, পৃথিবীর ভর ক্যাপিটাল এম, তাহলে আমরা জানি এদের দুজনের মধ্যে যে অভিকর্ষীয় বলটা কাজ করছে, গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা কাজ করছে, সেটা F=gmm/r², এবং গ্র্যাভিটেশনাল স্থিতিশক্তি হচ্ছে gmm/r। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে স্মল আর যত বাড়বে এই স্থিতিশক্তিটা তত কমতে থাকবে, অর্থাৎ দুটো বস্তুর মধ্যে যদি দূরত্ব বাড়তে থাকে তাহলে তাদের করসপন্ডিং যে মাধ্যাকর্ষণজনিত স্থিতিশক্তি সেটা কমতে থাকবে, এবং এই স্থিতিশক্তি কমে জিরো হবে তখনই যখন এই আরটা ইনফিনিটি হবে। তো আমি মনে করি যে বলটাকে এত স্পিড দিয়ে ছুঁড়েছি যে সেটা ইনফিনিটিতে চলে গেছে, আমার হাতে আর ফেরতই আসেনি। তাহলে সেক্ষেত্রে বলের পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো, কারণ আর এর এখানে ইনফিনিটি পুট করতে হবে, সামথিং ডিভাইড বাই ইনফিনিটি, সেটা হচ্ছে জিরো। এবার এখানে গিয়ে তো ইভেনচুয়ালি এখানটা মোমেন্টারিলি স্টপ করে, তাহলে মোমেন্টারিলি যদি স্টপ করেও তখন তার গতিবেগ v=0, অর্থাৎ তার কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তিও =0। তাহলে ইনফিনিটিতে এসে কাইনেটিক এনার্জিও জিরো, পোটেনশিয়াল এনার্জিও জিরো, তাহলে টোটাল এনার্জি বা মোট শক্তি সেটাও জিরো। আমরা জানি শক্তি ক্রিয়েট করা যায় না, শক্তিকে ডিস্ট্রয় করা যায় না, শক্তি সবসময় রূপান্তর হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যদি টোটাল শক্তিটা, মোট শক্তিটা জিরো হয়, এই পথের যে কোনো জায়গায় কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি সামেশন করলে তারা একে অপরকে ক্যান্সেল করে টোটাল শক্তিটা বা মোট শক্তিটাকে জিরো দিতেই হবে, নাহলে শক্তির কনজারভেশন সূত্রটা লঙ্ঘিত হয়ে যাবে। মনে করি এই আর্থ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে মোটামুটি মাঝামাঝি একটা দূরত্বে এদিকে গতিবেগ রয়েছে বস্তুটার, এবং তার পোটেনশিয়াল এনার্জি এদিকে কাজ করছে, এবং এইখানে টোটাল স্থিতিশক্তি আর টোটাল গতিশক্তি একে অপরেরকে ক্যান্সেল করছে, দুজনের মান সমান, যার ফলে টোটাল এনার্জিটা জিরো হচ্ছে। এবং এটা যে কোনো বিন্দুর জন্যই ট্রু, এই যাত্রাপথের যে কোনো বিন্দুর জন্যই ট্রু, ইভেন এই স্টার্টিংয়ের জন্য ট্রু। এবার স্টার্টিংয়ে যখন আমি বস্তুটাকে ছুঁড়িনি, আর্থের সারফেসের ওপর এটা আছে, তখন পৃথিবীর ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম, পৃথিবী থেকে বস্তুটির দূরত্ব ক্যাপিটাল আর হচ্ছে আর্থের নিজের যে রেডিয়াস বা আর্থের নিজস্ব ব্যাসার্ধ, যেটা 6400 কিলোমিটার হয়। তো যদি বস্তুটা আর্থের সেন্টার থেকে 6400 কিলোমিটার দূরে থাকে, তাহলে ক্যাপিটাল এম এবং স্মল এম এই দুটো ভরের মধ্যে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি বা মাধ্যাকর্ষণজনিত স্থিতিশক্তি সেটা হচ্ছে gmm/r। এবং এই মুহূর্তে যেহেতু বস্তুটা রেস্টে আছে, তাই তার কাইনেটিক এনার্জিটা ½ ভিটা মনে করি এসকেপ ভেলোসিটি, মানে ভি এসকেপ ভেলোসিটি দিয়ে আমি ওকে জাস্ট ছুড়লাম। তো সেই ক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি এবং পোটেনশিয়াল এনার্জি এই দুটো জিনিসকে জিরো হতে হবে, মানে এটা ইকুয়াল টু এটা হতে হবে যাতে করে টোটাল এনার্জিটা জিরো হয়। তো আমি এখানে পোটেনশিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জি অর্থাৎ স্থিতিশক্তি আর গতিশক্তি দুটোকে সমান করে সেখান থেকে মুক্তিবেগের একটা এক্সপ্রেশন খোঁজার চেষ্টা করছি। মুক্তিবেগের এক্সপ্রেশনটা হলো v² = 2gm/r। আমি যদি g এর ভ্যালু পুট করি 6.67 × 10⁻11, m এর ভ্যালু 6 × 10⁻24, r এর ভ্যালু 6400 কিলোমিটার। এখান থেকে v²টা আসলো 120 × 10⁻6। এটাকে স্কোয়ার রুট করলে মোটামুটি 11 হবে, কারণ 11 স্কোয়ার করলে 121 হয়। অ্যাপ্রক্সিমেটলি ভ্যালুটা হচ্ছে 11 × 10⁻3 মিটার্স পার সেকেন্ড, অর্থাৎ 11 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। এটাকে মাইলসে কনভার্ট করলে এটা হবে 1 সেকেন্ডে 7 মাইল, আর আওয়ারে কনভার্ট করলে হবে 1 ঘন্টায় 25,000 মাইল। অর্থাৎ এই বলটি যেটি আমার হাতে আছে তাকে যদি আমি 25,000 মাইল প্রতি ঘন্টা এই স্পিড দিতে পারি, তাহলে বল আমার হাতে আর ফেরত আসবে না। একজন টেনিস প্লেয়ার যখন টেনিস খেলেন তখন তিনি ম্যাক্সিমাম
যত জোরে যত স্পিড দিয়ে বলটিকে হিচ করতে পারেন সেটা মোটামুটি 160 থেকে 170 150 মাইল পার আওয়ার এরকম একটা রেঞ্জে থাকে। অবভিয়াসলি এটা অনেক কম এর সঙ্গে যদি তুলনা করি। তাহলে আমরা দেখেছি যে ব্ল্যাক হোল যদি হতে হয় সেক্ষেত্রে মুক্তিবেগটা হতে হবে আলোর গতিবেগের সঙ্গে সমান, কিন্তু আর্থের ক্ষেত্রে মুক্তিবেগ হচ্ছে 11 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, এবং 11 কিলোমিটার পার সেকেন্ড অবশ্যই সির থেকে অনেক কম। কাজেই আর্থ ব্ল্যাক হোল হিসাবে কখনোই কনসিডার করা যাবে না তাকে। আচ্ছা, এবার আমরা আবার এই এক্সপ্রেশনটা আবার কনসিডার করব, মুক্তিবেগের এক্সপ্রেশনটা v² = 2gm/r। এবার আর্থের রেডিয়াস যদি কমে যায়, শ্রিঙ্ক করে, মুক্তিবেগের পরিমাণটা v² বেড়ে যাবে। তো আমার তো সেটাই টার্গেট। আমার টার্গেট হচ্ছে আর্থকে ব্ল্যাক হোল বানাবো। ব্ল্যাক হোল বানাতে গেলে আমাকে এই ভিটাকে, মুক্তিবেগটাকে সি এর সঙ্গে সমান করতে হবে। তার একটাই উপায় আছে, সেটা হচ্ছে আর্থকে ধরে স্কোয়াশ করে দাও। স্কোয়াশ করতে করতে একটা ছোট্ট গোলা বানিয়ে ফেলো, যখন এই মুক্তিবেগের পরিমাণটা সির সঙ্গে সমান হবে। এখন কত ছোট হবে এর রেডিয়াসটা কত ভ্যালু হবে যার জন্য এই ভিটা সি হয়ে যাবে। তো আমরা এখানে ভি চাইছি না, আমরা চাইছি সি। v=c হবে। তাহলে তার করসপন্ডিং যে আর্থের যে রেডিয়াস হবে সেটা হচ্ছে re = 2gm/c²। এটাকে যদি আমি এখন ভ্যালুগুলো সব পুট করি তাহলে হবে 2 × 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 by 3 × 3 × 10⁻16। সি মানে হচ্ছে 3 × 10⁻8, তাহলে c² করলে হবে 9 × 10⁻16, এবং এই রেডিয়াসটা হবে 8 মিলিমিটার। তাহলে আর্থের রেডিয়াস যদি 8 মিলিমিটার হয়, আর্থের ব্যাসার্ধ যদি 8 মিলিমিটার হয়, তবে সেটা ব্ল্যাক হোল হবে। সেক্ষেত্রে ওর করসপন্ডিং যে এসকেপ ভেলোসিটি বা মুক্তিবেগ সেটা সি এর সঙ্গে সমান হবে। তাহলে আর্থকে ক্রাশ করে আমাকে একটা ছোট্ট মার্বেলের মতো করে দিতে হবে, যার ডায়ামিটার বা ব্যাস হচ্ছে 1.6 সেন্টিমিটার। কিন্তু মাসটাকে আমি কমাতে পারছি না। আর্থের মাস ছিল 6 × 10⁻24 কেজিস। এই পুরো মাসটা 6400 কিলোমিটার রেডিয়াসের একটা বলের বদলে 8 মিলিমিটার রেডিয়াসের একটা বলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।